Jazakallah khair. Next, address by the President of the Board of Management. I would like to call our President, Maulvi Hafiz Zaid Mukrim to address the gathering. அடுத்ததாக நிர்வாக தலைவரின் உரை நிகழ்த்துவதற்கு நாம் அன்போடு அழைப்பது எமது நிர்வாக தலைவர் மௌலவி அல் ஹாஃபிஸ் ஸைத் முக்ரிம் அவர்களை. It's great pleasure to address you all this afternoon. Alhamdulillah. We have gathered here towards building a decent community. We humans are the biggest machine on the earth. We are obliged to operate with the help of our catalog, that is the Holy Quran. MashaAllah, my father laid the foundation with all sacrifices. Our duty is to standardize and deliver a world-class education system meeting all international standards. And once again, I remember, before I begin my talk, I would like to point out the motive of Salahiyah, that is fear of Allah and good conduct. Inshallah, there won't be an inch deviation from my father's vision, and Jazakallah for all making and managing to attend with all your schedules. Jazakallah. Jazakallah khair. That is our President of the Board of Management, Al Hafiz Zaid Mukrim. அது எமது நிர்வாக தலைவர் Al Hafiz Zaid Mukrim அவர்கள். Next, certificate distribution passing out students is a memorable, proud, special and most vital event for every institution as well as for every student. It gives a sense of happiness and a sense of responsibility for fulfilling new commitments with dedication. To distribute these certificates, I would request our guest of honor, Sheikh Rahmani, AC Muhammad Jifri Alim, retired principal, Jamia Rahmania Arabic College, Akurana, to the stage. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக அல் ஆலிம் பட்டம் பெறும் மாணவர்களுக்கான சான்றிதழ் வழங்கும் வைபவம். சான்றிதழ்களை வழங்குவதற்காக எமது அழைப்பை ஏற்று இங்கு வருகை தந்திருக்கும் கௌரவ அதிதிகளில் ஒருவரான ஷேக் ரஹ்மானி ஏசி முகமது ஜிப்ரி ஆலிம் ஓய்வு பெற்ற அதிபர் ஜாமியா ரஹ்மானியா கலாசாலை அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். Al-Alim al-Falim M.M. Abdurrahman Salah, C. Road, Veligar. I would like to call him on the stage to get his award. While getting the award, say Allahu Akbar. Sheikh Rahmani Jifri Hazrat is getting the award. That is Al-Hafiz Al-Alim Abdurrahman Salah is getting the award.
Al-Alim M.W. Abdullah Salah, New Street, Waidoi. We would like to call him on the stage. Say Allahu Akbar. Jazakallah khairan. Next, prize distribution ceremony. The boys who completed Hifzul Quran with Girdan, those boys are felicitated with prizes. To distribute these prizes, I would like to call our chief guest, Sheikh Murshid Muzaffar Humaini, Senior Advisor Islamic Banking in Sri Lanka. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக எமது கல்லூரி குர்ஆனை நடத்தி மேலும் விசேட தௌரா அதாவது கிர்தான் முறையை பூர்த்தி செய்த மாணவர்களுக்கான பரிசுகள் பரிசுகளை வழங்குவதற்காக நாம் முதலில் அழைப்பது எமது அழைப்பை ஏற்று இங்கு வருகை தந்திருந்த பிரதம அதிதியாக வருகை தந்திருக்கும் ஷேக் முர்ஷித் முஸஃபர் ஹுமைனி ஹஸரத் அவர்கள். There are three boys. Those three boys, they finished their Girdan. So I would like to call them to the stage. Al-Hafiz M.Z.H. Abdullah. Al-Hafiz M.Z.H. Abdullah. Al-Hafiz Sadiq Maulana. Al-Hafiz Sadiq Maulana. Al-Hafiz M.S.M. Muhammad. Al-Hafiz M.S.M. Muhammad. Those three boys they have by-hearted the Quran and they have finished the course, that is Girdan course. They have followed them, they have finished that. So, say Allahu Akbar. Next, the boys who completed Hifzul, those boys are getting their prizes. To distribute these prizes, I would like to call our guest speaker, Principal of Madrasatul Bari, Arabic College, Al-Hafiz A.R. Abdul Rahman Malakiri. அடுத்ததாக ஹிஃபுல் முடித்த மாணவர்களுக்கான பரிசுகள் வழங்குவதற்காக எமது அழைப்பை ஏற்று இந்த நிகழ்வில் சிறப்பு பேச்சாளராக கடந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் மதரசத்துல் பாரி அரபிக் கலாசாலை அதிபர் அல்-ஹாஃபிஸ் ஏ.ஆர். அப்துல் ரஹ்மான் மலாஹிரி ஹஸரத் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். I would like to call these boys on stage. Al-Hafiz Imam Mubin, Al-Hafiz Muad Irfan Hassan, Al-Hafiz Ammar, Al-Hafiz Abdul Rahman Shihan, Al-Hafiz Abdullah Ashraf, Al-Hafiz Zaid Zameen, Al-Hafiz Muhammad Mukrim, Al-Hafiz Umar Mazid. Once again, I would like to call these names. Al-Hafiz Imam Mubin, Al-Hafiz Muad Irfan Hassan, Al-Hafiz Ammar, Al-Hafiz Abdul Rahman Shihan, Al-Hafiz Abdullah Ashraf, Al-Hafiz Zaid Zameen, Al-Hafiz Muhammad Mukrim, Al-Hafiz Umar Razin. The specialty is there. Al-Hafiz Abdullah Ashraf. He has finished just in 1 year. Within small age, so we have to appreciate him. ஒரு வருட காலத்தில் மிக குறுகிய காலத்தில் ஹிஃபுல் முடித்த ஒரு மாணவர். ஜஸாக்கல்லாஹு கைரன்.
like to call Principal of Hidriya Arabic College, Wellingham, to distribute these prizes, Sheikh Mufti A.M. Najimuddin Hidri. Say Allahu Akbar. Jazakallah khair. Next, I would like to call Maulvi Sultan A. Muhyiddin Wahidi Hazrat to distribute these prizes, Principal of Lucia Arabic College, Wellingham. Jazakallah khair. Next, passing out students presenting shields for their teachers. To hand over those shields, I would like to call those two passing out students. Azan is going on, so.
Next, passing out students presenting sheets for their teachers. To hand over those sheets, I would like to call those two passing out students, Al-Alim M.M. Abdul Rahman and Al-Alim M.W. Abdullah, to the stage. அடுத்து பட்டம் பெற்று வெளியாகும் மாணவர்களால் ஆசிரியர்களுக்கான நினைவு சின்னம் வழங்கப்பட உள்ளது. இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக பட்டம் பெற்று வெளியேறும் 2 மாணவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். Al-Alim M.M. Abdul Rahman, Al-Alim M.W. Abdullah. First, our principal Al-Haj M.K.M. Mishra. I would like to call him Al-Haj M.K.M. Mishra. These boys, they are giving their sheets to the person. Say Allahu Akbar. Next, Al-Haj M.A.M. Azhar, Vice Principal, Al-Haj M.A.M. Azhar. As-Sayyid S.A.W. Moin Maulana. Mr. M.Z.A. India. Mr. M.Z.A. India. Teachers, let me get ready. Al-Hafiz Siraj Muhammad Mizani, our section head, Sharia section head. Al-Hafiz Siraj Muhammad Mizani. Next, Al-Hafiz M.M. Safran Hinduri. Al-Hafiz M.M. Safran Hinduri. Mr. M.M. Ramli Ahmad. Mr. M.M. Ramli Ahmad. Mr. M.M. Fasoon. Mr. M.M. Fasoon. Mr. M.I.M. Fairuz. Ismail M. Fairuz. Mr. M.I.M. Fairuz. Al-Hafiz M.I.M. Rami. Al-Hafiz M.I.M. Ramiz Bari. Al-Hafiz A.R. Abdullah Bari. Al-Hafiz A.R. Abdullah Bari. Al-Sheikh Maulavi Diyaul Haq Bari. Al-Sheikh Maulavi Diyaul Haq Bari. Al-Sayyid Ishaq Maulana. Al-Sayyid Ishaq Maulana. Al-Sheikh Abdullah Suhail Rahman. Al-Sheikh Abdullah Suhail Rahman. Al-Hafiz Farzan Furqan. Al-Sheikh Al-Hafiz Farzan Furqan. Al-Sheikh Al-Hafiz Farhan Rashadi. Al-Sheikh Al-Hafiz Farhan Rashadi. Al-Sheikh M.M. Mushfiq Ahmad Khidri. Al-Sheikh M.M. Mushfiq Ahmad Khidri. Al-Sheikh Al-Hafiz Umair Bari. Al-Sheikh Al-Hafiz Umair Bari. Al-Sheikh Al-Hafiz Mufti Mufri Haqqan. Al-Sheikh Al-Hafiz Mufti Mufri Haqqan. Al-Haj Fasli Saleh. Al-Haj Fasli Saleh. Al-Sheikh Amjad Ihsan Islam. Al-Sheikh Amjad Islam. Al-Sheikh Amjad Islam. Al-Sheikh Walid Azhari. Al-Sheikh Walid Azhari. Al-Haj M.H.M. Minhaj. Al-Haj M.H.M. Minhaj.
Al-Hajj MZM Rifan, Al-Hajj MZM Rifan, Al-Hajj Sheikh Al-Rami, Al-Hajj Sheikh Al-Rami, Mr. M.N.M. Mafas, Mr. M.N.M. Mafas, Mr. M.N.M. Azhar Niyaz, Mr. M.N.M. Azhar Niyaz, Mr. M.K.M. Rikas, Mr. M.K.M. Rikas, As-Sayyid S.S. M.M.S. Haziq Ali Maulana, As-Sayyid S.S. M.M.S. Haziq Ali Maulana, Mr. M.H.M. Rislan, Mr. M.H.M. Rislan, Mr. M.M.M. Nuski, Mr. M.M. Nuski, Mr. B. Rifas, Sheikh Muzammil Hillary, is the sport teacher. Then Al-Hajj M.L. Liqaur Rahman, As-Sayyid Fazil Maulana Rafuli, As-Sayyid Fazil Maulana Rafuli. He is the one who is doing Islam, A-level Islam teacher. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Next, a special sheet for. Next, a special sheet for one of our non-academic staff who is in service here for very long time. I would like to call him, that is none other than Mr. M.J. Shamsul Hussain. I would like to call our principal sir to give this shield. எமது கலாசாலையில் நீண்ட காலமாக பிள்ளைகளுடைய ஆசிரியர்களுடைய தேவைகளை தகுதிக்கு ஏற்றாற்போல் சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு பூர்த்தி செய்து பணியாற்றும் கல்விசாரா ஊழியருக்கான நினைவு சின்னத்தை பெற நாம் அழைப்பது ஜனாப் M.J. ஷம்சுல் ஹுசைன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். கல்லூரி அதிபர் அல்ஹாஜ் M.K. விஸ்வத் அவர்களை இந்த ஷீல்டை நினைவு சின்னத்தை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். மணிகளும் அவர் வேலை பருவால் பண்ணியிருக்கிறார் போல் இன்ஷால்லா. Next, Qasida. I would like to call our college student to sing this Qasida. அடுத்ததாக மனதை இனிமைப்படுத்தும் ஒரு கசீதாவை M.M. Afi. I would like to call him to the stage. Nabiyum
മതിമയകും റൗളാലൈനാൻ കാക്കും ഉൻകാലല്ലാസുബീസനും കണ്ണേ കൺമണിയേ മുത്തേ മഹ്മൂദേ അതിലത്തെ ഒളിയാക്കും ഒളിദീനമേ കണ്ണേ കൺമണിയേ മുത്തേ മഹ്മൂദേ അതിലത്തെ ഒളിയാക്കും ഒളിദീനമേ കണ്ണാല കണ്ണേ മുത്തേ റസൂലേ കണ്ണാലെ എന്നാലും ഉമ്മ കാണലേ വല്ലോരിൻ അരുകേ നബിയും വളരുകേ എന്നാലും എന്നാലും ഉമ്മ കാണലേ. Jazakallah khair. Next, another prize distribution ceremony. We call the president of the board of management, Maulvi Al-Hafiz Maulvi Zaid Ibrahim, to hand over memorial sheet to chief guest speaker and guest of honor. அடுத்து எமது பிரதம அதிதி சிறப்பு பேச்சாளர் மற்றும் கௌரவ அதிதிகளுக்கான நினைவு சின்னம் வழங்கும் நிகழ்வு. இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக எமது நிர்வாக தலைவர் Al-Hafiz Zaid Ibrahim அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். The chief guest, Sheikh Murshid Muzaffar Umaidi, Senior Advisor of Islamic Banking Unit. I would like to call him to get his chief. Next guest speaker, Sheikh Al-Hafiz A.R. Abdul Rahman Malakiri, Principal of Bari Arabic College, Welcome. Next guest of honor, Sheikh Rahmani S.E. Muhammad Jifri Ali, Retired Principal, Jamia Rahmania Arabic College, Akuran. Jazakallah khair. Next, we call one of the member of the board of management, Al-Haj Abdullah, to hand over the gifts to special guests. Next, we call one of the member of the board of management, Al-Haj Immo Abdullah, to hand over the gifts to special guests. I would like to call the special guest to the stage, Maulvi Sultan A. Muhyiddin Bagiji, Principal, Murcia Arabic College, Welcome. Maulvi Sultan A. Muhyiddin Bagiji, Principal, Murcia Arabic College, welcome. Sheikh A.N.M. Rida Makhdoom Hassan, Principal, Hassaniya Arabic College, Bihari. Sheikh Abdul Hakim Bari, former Principal, Nooraniya Arabic College, Mathura. Sheikh M.O. Fatehur Rahman Bahiji, Director, Hafsa Ladies Arabic College, welcome. Sheikh M.A.M. Iflal Bari, Khatib, Colombo Grand Masjid. Sheikh M.A.M. Iflal Bari. Sheikh W. Dinul Hassan Bahiji, Principal, Ibn Abbas Arabic College, Gaur. Sheikh Mufti A.M. Najimuddin Hiduri, Principal, Hiduriya Arabic College. Welcome. Sheikh H.M.M. Safwan Inami, Lecturer, Jamia Ibn Umar, Panambur. Sheikh H.M.M. Safwan Inami, Lecturer, Ibn Umar, Panambur. Sheikh M.S.M. Faiz Hilli, Principal, Zaida Madrasa, Welcome. Sheikh M.S.M. Faiz Hilli, Principal, Zaida Madrasa, Welcome. Jazakallah khair.
Next, President of the Board of Management, our Sharia section head, with the behalf of the teachers, we are handing over the shield. So I would like to call our President, Al-Hafil Maulavi Zaid Mukrim, to the stage. His memorial shield in the present given by Sharia section head, Al-Hafil Siraj Muhammad Mizani Hazrat. Next, our secular education, about over 75 marks the boys they have taken. So those boys were having some vouchers. I would like to call Sheikh HMM Safwan Inam, lecturer Jami Hazrat, to distribute these vouchers. Grade 2, Nafis Hussain. Grade 2, Nafis Hussain. About over 75 marks they have taken the secular education. So we are giving their gifts. Grade 3, MNM Asif. Grade 3, MNM Asif. Grade 3, MH Muhammad. Grade 3, MH Muhammad. Sorry, MA Muhammad. Grade 3, MA Muhammad. Muhammad Ashkar. Grade 3, MA Muhammad. Grade 4, IH Muhammad. IA Muhammad, sorry. Grade 4, IA Muhammad. Next, I would like to call Sheikh A.L.M. Rida Mahdumi Hazrat to hand over this gifts, vouchers, over about 75 marks on this regular education. Grade 5, Muhammad Mazid. Grade 5, Muhammad Mazid. There are twin brothers, Muhammad Mazid and Abdullah Mazid. Both of them, they have taken about 75. Mazid brothers, yes. Muhammad Mazid and Abdullah Mazid. Grade 5, Imar and Umayd. Grade 5, Imar and Umayd. Grade 5, Imar and Umayd. Jazakallah khair. Next, I would like to call Sheikh MSM Faiz, the principal of Zaida Madrasa. I would like to call him to distribute these vouchers. Grade 11 STA Yusuf Asila. Grade 11 STA Yusuf Asila. Grade 11 MSM Ammar. Grade 11 MSM Ammar. Grade 11 MSM Ammar. He's getting both with the secular education and the art course. Both is about 75. Jazakallah khair. Next, I would like to call our former principal of Salahia International School, Al-Hajj Maulavi Lutuf Hafiz Soli, to distribute this award. Grade 11 IH Juan.
Grade 11 MS Muhammad. Grade 10 Akif Anwar. Grade 10 Akif Anwar. Jazakallah khair. Right, next, the last and the final event of this agenda. Sorry, before that. The vote of thanks, I would like to call one of our Sharia sectional senior stars, Sheikh Maulvi Mushfiq Ahmad Kilibi Hazrat to address the gathering. அடுத்ததாக நன்றியுரை நிகழ்த்துவதற்காக நாம் அழைப்பது எமது ஷரியா பிரிவு சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்களின் பொருளாளர் Sheikh Maulvi Mushfiq Ahmad Kilibi Hazrat அவர்கள். பொதுவாக பட்டமளிப்பு விழாக்கள், அதே போன்ற நூல் வெளியீட்டு விழாக்கள், இது போன்ற விழாக்களுடைய கடைசி அங்கமாகிய நன்றியுரை உரை நிகழ்த்தும் நிகழ்வுக்காக வேண்டி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். உண்மையிலே அது ஒரு சிரமமான பாரமான ஒரு பணி என்றாலும் மஷூராவுடைய அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்ட நாள் இந்த இடத்திலே நான் உங்களுக்கு முன்னால் நன்றியுரை நிகழ்த்துவதற்காக வேண்டி இருக்கிறேன். எல்லாம் அல்லாஹ்வுக்கே. இன்றைய நாள் உண்மையிலே ஒரு சந்தோஷமான நாள், குதூகலமான நாள். இன்றைய நாளை நாம் ஒரு திருநாளாக பெருநாளாக கொண்டாட வேண்டிய நாட்டுடைய அசாதாரண நிலைமைகளை வைத்து இன்றைய இந்த விழா மிக சுருக்கமான ஒரு இடத்திலே சுருக்கமான முறையிலே அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அன்பானவர்களே, இன்று 2 உலமாக்கள் இங்கிருந்து பட்டம் பெற்று வெளியாகிறார்கள் என்றால் உலகம் முடிவு நாள் வரைக்கும் மசீஹு தஜ்ஜாலுடைய ஃபித்னா வரைக்கும் உலகத்திலே என்னென்ன குழப்பங்கள் எல்லாம் உருவாக போகிறதோ அந்த எல்லா குழப்பங்களுக்கும் சவாலாக எல்லா குழப்பங்களையும் முறியடிக்கக்கூடிய மிக பயங்கரமான ஆயுதமாகிய ஈமானை சுமந்த 2 உள்ளங்கள், ஈமானை சுமந்த 2 வெளிச்சங்கள் வெளிப்படுகிறது என்பதுதான் யதார்த்தமும் உண்மை. சாதாரணமாக இங்கு வந்து விலகி வந்திருக்கக்கூடிய நமது விருந்தாளிகள், உலமா பெருந்தகைகள் பல பட்டமளிப்பு விழாக்களிலே அவர்கள் கலந்து கொண்டிருப்பார்கள், உரையாற்றி இருப்பார்கள். ஆனால் இது போன்ற பட்டமளிப்பு விழாவிலே மிக அரிதாகத்தான் கலந்து கொண்டிருப்பார்கள் அல்லது கலந்து கொள்ளாமல் இருப்பார்கள். ஏனென்றால் இங்கு வெளியாகக்கூடிய 2 உலமாக்களும் பாடசாலையில் இந்த பாடசாலையை கல்வியை கற்றுக்கொண்டவர்கள். உலகத்துடைய கலையை கற்றுக்கொண்டு அதுக்கு பின்னால் குர்ஆனை மனனம் செய்து அதுக்கு பின்னால் வஹீயுடைய இல்மாகிய அந்த ஷரியத்துடைய கல்வியை பூர்த்தி செய்துவிட்டு தான் அவர்கள் இங்கிருந்து
சாதாரணமாக இன்றைய சூழல்ல யூத கிறிஸ்தவர்களுடைய திட்டங்கள் தலைவலி காட்டக்கூடிய இந்த காலத்துல மதரசாவிலிருந்து மாணவர்கள் வெளியாகிறதே சிரமமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் ஒரு பாடசாலையில் இருந்து 2 உலமாக்கள் வெளியாக இருந்தால் இது நாம் கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஒரு நாளாக இருக்கிறது. அதே போல் இன்னொரு முக்கியமான விடயத்தை ஞாபகப்படுத்த வேண்டும். இந்த 2 உலமாக்களும் இந்த இடத்தில் என்னுடைய பார்வையிலே அவர்கள் 15 வயதை தாண்டி விட்டாலும் அனாதைகளாக இருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய 2 பெற்றோர்களும் வஃபாத்தாகி மன்னரை வாழ்க்கையை ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். இருவரும் தீனுக்கு தியாகம் செய்தவர்கள், சாலிஹான பெற்றோர்கள். ஒருவர் அப்துல்லா வசீம், எழுத தெரியும் வசீம், ஆலிம் வசீம் பின்னூரி ஹஜ்ரத் அவர்கள். வெளிகம மக்களுக்கு தெரியும், பண்பானவர்கள், இல்முக்கும் தீனுக்கும் ஷரியத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தவர்கள். அவர்கள் இந்த காட்சிகளை பார்ப்பதற்கில்லை, மன்னரை வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வரக்கத்தினுடைய வெளிச்சம் தான் அவர் இந்த பட்டம் பெற்று வெளியாகிறார். அடுத்தவர் அல்ஹாஜ் முக்ரிம் அவர்கள் தெரியாதவர்கள் யாரும் கிடையாது. அவர்களுடைய தியாகமும் அர்ப்பணிப்பும் தீனுக்கு கொடுத்த முக்கியத்துவம் தான் இந்த அவர்கள் உலமாக்களாக வெளியாகிறார்கள். சுருக்கமாக ஒரு விடயத்தை சொல்லிவிட்டு என்னுடைய நன்றியுரைக்கு வருகிறேன். நன்றாக நாங்கள் பெற்றோர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எப்பொழுது பெற்றோர்கள் நல்லவர்களாக இருக்கிறார்களோ அப்பொழுது தன்னுடைய பிள்ளைகள் நல்லவர்களாக வருவார்கள். இதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக வரலாற்றிலே மிகவும் பிரபலியமான ஒரு வரலாற்றிலே பெயர் சொல்லப்பட்டவர் தான் உமர் இப்னு அப்துல் அசீஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹ். ஒருவனை 2 வருடங்களும் 5 மாதங்களும் ஆட்சி செய்தார்கள். எப்பொழுது ஆட்சி பீடம் ஏறினார்களோ அன்றிருந்து ஓநாய்கள் ஆடுகள் மீது அத்துமீறுவது கிடையாது. அவருடைய ஆட்சி காலத்துடைய இறுதி பகுதியிலே ஜகாத் பெறுவதற்கு யாரும் கிடையாது. ஜகாத் வசூலிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சொன்னார்கள் உமர் இப்னு அப்துல் அசீஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹ், கோதுமை மாக்களை மலைகளுக்கு மேலால் கொட்டுங்கள், என்னுடைய ஆட்சியை கடந்து செல்லக்கூடிய பறவைகள் கூட பசியுடன் பறக்கக்கூடாது. எப்பொழுது உமர் இப்னு அப்துல் அசீஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹ் வஃபாத்தானாங்களோ ஒரு மனிதர் வந்து ஒரு மூதாட்டி இடத்துல சொன்னாங்க, இன்று ஓநாய்கள் எல்லாம் ஆடுகள் மீது அடர்ந்து இருக்கிறது. சொன்னார்கள் அந்த மூதாட்டி, எங்கேயோ தொங்கல் இருக்கிறாங்க, இன்று உமர் இப்னு அப்துல் அசீஸ் வஃபாத்தாகி இருக்கிறது. அதுதான் இந்த அசாதாரண நிலைமை உண்டாயிருக்கிறது. உண்மையிலே விசாரித்து பார்த்தால் அன்றைய தினம் உமர் இப்னு அப்துல் அசீஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹ் வஃபாத்தாகி இருக்கிறார்கள். அன்பார்ந்தவர்களே, ஏன் இவருடைய நான் சரித்திரத்தை சொல்ல வருகிறேன் என்றால், இவருடைய பரம்பரை எங்கே போய் கூட்டுகிறது என்றால், எங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரிந்த சரித்திரம் தான். ஒரு பால் வியாபாரியான தாயும் மகளும், பால் வியாபாரியான தாயும் மகளும் அன்றைய தினம் பால் பறக்கிறார்கள். பால் போதாமல் இருக்கிறது. இரவுடைய நேரம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், அந்த தாய் சொல்கிறார்கள், நாம் தண்ணீர் கலந்து விற்பனை செய்வோம். அந்த மகள் சொல்கிறார், இது உமருடைய ஆட்சி காலம், உமருக்கு கேள்விப்பட்டால் கடுமையான தண்டனையை எங்களுக்கு அளித்து விடுவார். அந்த நேரத்தில் அந்த தாய் கேட்கிறார், இந்த நேரத்தில் உமர் எங்களை பார்த்து வந்திருக்கிறாரா? அந்த நேரத்தில் அந்த ஈமானிய உள்ளம் உள்ள அந்த வாலிபன் சொன்ன வார்த்தை, உமர் இந்த நேரத்தில் எங்களை பார்க்காவிட்டாலும் உமரையும் என்னையும் உங்களையும் படைத்த ரப்பனிதத் அல்லாஹ் ஜல்ல ஜலாலுஹு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த வார்த்தையை கருத்து முறையெல்லாம் வெளியிட்டு கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறாங்க. தன்னுடைய அரச மாளிகைக்கு போறாங்க, தன்னுடைய ஆண் பிள்ளைகளை அழைக்கிறார்கள். இந்த குடிசைக்குள்ளே ஒரு பக்குவமான பேணுதலான அல்லாஹ்வுடைய இறையச்சம் உள்ள ஒரு பெண்மணி இருக்கிறார். அவளை திருமணம் முடிக்கும்களை யார் ஆசியம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு வருகிறார்கள். அடுத்த நாள் அந்த பெண் வரவழைக்கப்படுகிறாள் மாளிகைக்கு. திருமணம் நடக்கிறது. அந்த சாலிஹான பெற்றோர்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்கிறது, லைலா என்று சொல்லக்கூடிய பெண் குழந்தை. அந்த பெண் குழந்தையுடைய மகன் தான் ஹஜ்ரத் உமர் இப்னு அப்துல் அசீஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹ். அந்த சாலிஹான பெற்றோர்களுடைய அந்த பரக்கத் 2 வருஷம் 5 மாதங்களில் நீதமான ஆட்சியில் வருகிறது. ஜகாத்தை பெறுவதற்கு யாரும் கிடையாது. அன்பார்ந்தவர்களே, இதைத்தான் நாம் இந்த மன்றத்தில் இருந்து இந்த சபையிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு எந்த கல்வியை கொடுக்கலாம், ஆனால் முதன்மையாக ஷரியத் இருக்க வேண்டும், முதன்மையாக ஈமான் இருக்க வேண்டும், முதன்மையாக அல்லாஹ்வுடைய தக்வா இறையச்சம் இருக்க வேண்டும். நாம் எவ்வளவு பெரிய எஜுகேஷன் லைன்ல முன்னேறிய காலேஜ்கள்ல குழந்தையை கொண்டு போய் போட்டாலும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஈமான் இஸ்லாம் இல்லை என்றால் அந்த குழந்தை ஹாஃபிஸ் ஆகாது, அந்த குழந்தை ஆலிமாகாது.
அப்படித்தான் ஆகினாலும் அவர்களால சமூகத்துக்கு எந்த ஒரு நலவும் கிடையாது. எனவே அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே, உலமாக்களே, நாம் இதிலிருந்து எங்களுடைய குழந்தைகள் நல்லவர்களாக வர வேண்டும் என்றால் இவர்கள் இருவரும் எடுத்துக்காட்டுகள். அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் நல்லவர்களாக வாழ்ந்தார்கள். அதனுடைய பலனை, அதனுடைய கனியை பறிக்கக்கூடிய இந்த நாள் ஒரு வகையில் ஒரு கவலையான நாள். அவர்களுடைய இரண்டு பெற்றோர்களும் இந்த இடத்திலே இந்த கண்ணியமான, இந்த மேன்மையான இந்த காட்சியை பார்ப்பதற்கு கிடையாது என்றாலும் நிச்சயமாக அவர்களுடைய மன்னரையிலே காண்பிப்பான் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகம் கிடையாது. இந்த நிகழ்வுகளை, இப்படியான சிறப்புகளை, இப்படியான மேன்மைகளை ஏற்படுத்தி தந்து இதுவரைக்கும் எங்களுடைய இந்த காட்சிகளை அழகாக நிறைவேற்றி தந்த அனைத்து புகழுக்கு சொந்தக்காரன், எல்லா சுற்றுக்கு சொந்தக்காரன் அல்லாஹ். அந்த அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்றான், கலீலும் மின் இபாதி அஷ்ஷகூர். என்னுடைய அடியார்கள் நன்றி செலுத்துவதிலே பலகீனமானவர்கள், குறைவானவர்கள். நன்றி செலுத்துவதை இஸ்லாம் விரும்புகிறது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், மன் லம் யஷ்குரின் நாஸ லம் யஷ்குரில்லாஹ். யார் மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய உபகாரங்களுக்கு நன்றி செலுத்தவில்லையோ அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்தாதவர்களை போன்றவர்கள். எனவே இப்படியான சபைகள் கண்ணியப்படுத்த வேண்டிய சபைகள், இப்படியான சபைகள் மதிக்கப்பட வேண்டிய சபைகள். இந்த சபைகளுக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த சபையுடைய இறுதி வரைக்கும் நீங்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறீர்கள் என்றால் உங்களுடைய உள்ளத்தில் ஈமான் இருக்கிறது. அந்த ஈமானுடைய அந்த தாக்கம் உங்களை உட்கார வைத்திருக்கிறது. எனவே இதற்கு அல்லாஹ்வுக்கு முதற்கண் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டதற்கு பின்னால அடுத்ததாக எங்களுடைய குறுகிய கால மசூராவின் பிரகாரம் முடிவு செய்யப்பட்டு ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த நிகழ்வுக்கு எங்களுடைய குறுகிய அழைப்பை ஏற்று பல சிரமங்களுக்கு மத்தியிலே தன்னுடைய வயோதிப காலத்திலே இங்கு வந்து இந்த விழாவுக்கு உத்வேகம் கொடுத்த ஷேகுல் ரஹ்மானி ஜாமியா ரஹ்மானி அரபு கலாசாலையுடைய ஓய்வு பெற்ற அதிபர் அல்ஹாஜ் மௌலவி ஏசிஎம் ஜிப்ரி ஹஜரத் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நிர்வாகம், எங்களுடைய உஸ்தாத்மார்கள், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், ஊர் மக்கள் சார்பாக நாம் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே போன்று எங்களுடைய குறுகிய அழைப்பை ஏற்று அதுக்கு ஒரு மறுப்பும் தெரிவிக்காமல் நாங்கள் அழைப்பு விடுத்த அடுத்த மனமே அவர்கள் எங்களுடைய அழைப்புக்கு பதிலளித்த இஸ்லாமிய வங்கிகளின் மூத்த ஆலோசகரும் அகில இலங்கை ஜமியத்துல் உலமாவின் உபசெயலாளர்களின் ஒருவருமான அஷ்ஷேக் முர்ஷித் முலஃபர் ஹுமைதி ஹஜரத் அவர்களுக்கும் எங்கள் அனைவரும் சார்பாக நாம் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே போன்று எங்களுக்கு அவ்வப்போது பல கட்டங்களில் உதவி தேவைப்படும் பொழுது ஆலோசனை ரீதியாக எங்களுக்கு உதவிகள் செய்து தரக்கூடிய அகில இலங்கை ஜமியத்துல் உலமாவுடைய மாத்தறை மாவட்ட கிளையுடைய தலைவரும் பாரி அரபு கலாசாலையுடைய அதிபருமாகிய அல்ஹாஜ் மௌலவி ஹாஃபில் அப்துல் ரஹ்மான் மலாவரி ஹஜரத் அவர்களுக்கும் எங்கள் அனைவரும் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே போன்று இங்கு விசேட அதிதிகளாக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பல உலமாக்கள் என்னுடைய உஸ்தாதுமார்கள் மீது இருக்கிறார்கள். அவர்கள் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டவர்கள். அந்த வகையிலே எங்களுடைய அந்த குறுகிய அழைப்பை ஏற்று இந்த வருகை தந்து உதவிய உருசிய அரபு கலாசாலையினுடைய அதிபர் மௌலவி சுல்தானே முஹித்தீன் பைத்தி ஹஜரத் அவர்களுக்கு எங்கள் அனைவர் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதை அடுத்து அகில இலங்கை ஜமியத்துல் உலமாவுடைய பிரதி தலைவர்கள் ஒருவருமான அதே போல ஹசனியா அரபு கல்லூரியுடைய அதிபருமாகிய அல்ஹாஜ் மௌலவி நிலா மக்தூமி ஹசனி ஹஜரத் அவர்களுக்கும் நாம் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே போல இங்கு வருகை தந்து நமக்கு உதவிய நூரானியா அரபு கலாசாலையுடைய முன்னாள் அதிபர் அஷ்ஷேக் அப்துல் ஹக்கீம் பாரி ஹஜரத் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே போன்று இங்கு நமக்கு வருகை தந்து உதவிய ஹப்சா பெண்கள் மதரசாவுடைய முதல்வர் அஷ்ஷேக் ஃபதஹுர் ரஹ்மான் பஹஜ் ஹஜரத் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே போன்று கொழும்பு பெரிய பள்ளி வாயிலுடைய கத்தீபும் முன்னாள் இஸ்லாமிய பாட ஆசிரியருமாகிய எம்ஏ இஃப்லால் ஹஜரத் பாரி அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே போன்று இங்கு வந்து நமக்கு உதவிய இப்னு அப்பாஸ் அரபு கலாசாலையுடைய அதிபர் தீனுல் ஹசன் பஹஜ் ஹஜரத் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
அத்துடன் என்னுடைய உஸ்தாத் ஆகிய என்னுடைய அதிபருமாகிய அஷ்ஷேக் முஃப்தி நஜிமுத்தீன் கதரி அவர்கள் கதரி அரபு கலாசாலையுடைய அதிபர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே போன்று இங்கு வருகை தந்த ஜாமியா இப்னு உமர் ஹதீஸ் உயர் கற்கை நெறியுடைய விரிவுரையாளர் அஷ்ஷேக் எச்எம்எம் சஃப்வான் இமாமி ஹதரத் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே போன்று அகில இலங்கை ஜமியத்துல் உலமாவுடைய வலிமை கிளைக்கான தலைவரும் ஜாஹிதா பெண்கள் மதரசாவுடைய அதிபரும் என்னுடைய உஸ்தாதுமாகிய அஷ்ஷேக் முஸ்தல் ஃபாயிஸ் கதரி ஹதரத் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அத்துடன் இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள், உலமா பெருமக்கள், அதே போன்று நான் இந்த இடத்திலே பேர் கூற மறந்தவர்கள், பேர் சொல்ல மறந்தவர்கள், அதே போன்று குறிப்பாக ஞாபகப்படுத்தப்பட வேண்டிய சிலர் இருக்கிறார்கள். இந்த நிகழ்வு இப்படியாக சிறப்பாக நடைபெற்று முடிவதற்காக வேண்டி அல்லும் பகலுமாக தன்னுடைய தூக்கத்தை தியாகம் செய்து இந்த கலாசாலையில உட்கார்ந்து உதவி செய்த ஷரியா போறதுடைய உட்கார்ந்தார்கள். அதே போல பாடசாலை கல்வியுடைய ஆசிரியர்மார்கள், அதே போல நிர்வாகிகள், மாணவர்கள், அதே போல ஊர் மக்கள் இந்த நிகழ்வுக்காண்டி பல சிரமங்களை மேற்கொண்டார்கள். எனவே அவர்கள் அனைவருக்கும் சார்பாக நான் இந்த இடத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வேன். அதே போன்று யாரெல்லாம் இந்த சலாஹியாவுடைய வளர்ச்சிக்காக சிந்தனை ரீதியாக உதவி செய்தார்களோ, அதே போல சலாஹியாவுடைய வளர்ச்சிக்கு ஏனியாக அமைந்தார்களோ, சலாஹியாவுடைய வளர்ச்சிக்கு முதுகெலும்புகளாக, அதே போல ஆணிவர்களாக யாரெல்லாம் இருந்தார்களோ அவர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் அனைவருடைய சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய இந்த நன்றி உரையை நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். வாஹிரு தவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். Jazakumullah khairan. The next, last and the final event of this agenda is Dua and Kafaratul Majlis. To do this, I would like to call Sheikhul Rahmani AC Muhammad Jifri Alim Hazrat. இந்த நிகழ்ச்சி நிரலின் இறுதி அம்சமாக துவாவும் கஃபாரத்துல் மஜ்லிஸும் இதனை நிகழ்ச்சிகளுக்கு நாம் அழைப்பது எமது அழைப்பை ஏற்று இங்கு வருகின்ற கௌரவ அதிதிகளில் ஒருவரான ஷேகுல் ரஹ்மானி ஏசி முகமது ஜிப்ரி ஆலிம் ஹஸரத் அவர்களை அழைக்கிறேன். துவா மஜ்லிஸ் இடம்பெறப் போகிறது. எனவே வந்திருப்பவர்கள் முன்னால் அனைவரும் நெருக்கமாக வாங்க. தற்போது நாங்கள் ஓதி சூறாக்களை சவாபத்தை ஆஜியார் முதிரிம் அல்லாஹில் அவர்களை சேர்த்து வைப்பாயா. உடைய மக்களை உலகமாய் வைப்பாயா. உடைய பாவங்கள் மன்னித் தருவாயா. உடைய கபரை சொல்லுவது குந்தோடு ஆக்குவாயா. யாவது அவர்களை பெற்றார்கள் எல்லோரையும் பாவங்கள் மன்னித் தருவாயா. அவனாதி நாமியா ஹசனா அல்லாஹ் ஹசனா நாதா பின்னா சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்.
We are coming to the end of this program. நமது நிகழ்ச்சியின் நிறைவுக்கு வருகிறது. சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திஹி சுப்ஹானக்கல்லாஹும்ம. Ajar ni surah Fatihah sudah berdua saja. Pelan dua lagi. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ومجدك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب الينا الايمان وزينه بقلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ودعاء مستجابا. اللهم اكفنا بحلالك من حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك وجودك وكرمك عمن سواك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم والهدى وبركة في الرزق وصحة في العقل. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. கிருபையுள்ளவனாயே அரஹமர் ராஹிமீனே சங்கையார் சபையில் நாம் உட்கார்ந்திருக்கின்றோம். யா அல்லாஹ் உலமாக்கள் இவர் வழிபட்ட இவர் திருச்சபையுடைய ரஹ்மானே ஹாஃபிஸ்கள் வழிபட்ட திருச்சபை யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அத்தாட்சி பத்திரிகள் சனைகள் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சந்தோஷமான ஒரு சூழ்நிலை நாம் உட்கார்ந்திருக்கின்றோம். ரப்பே ரஹ்மானே நாங்கள் இங்கு மாணவர்களாக மலக்குகள் இறக்கை விரித்து சங்கை செய்யக்கூடிய தலபாக்கள் தீனோயல்பி தேடக்கூடிய மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள் யா அல்லாஹ். அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த உலமாக்கள் இருக்கின்றார்கள் யா அல்லாஹ். உஸ்தாதுமார்கள் இருக்கின்றார்கள் யா அல்லாஹ். மற்றும் உலமாக்கள் இருக்கின்றார்கள் யா அல்லாஹ். இந்த மாணவர்களுடைய பெற்றோர்கள் இருக்கின்றார்கள் யா அல்லாஹ். இல்மை தீனை மஹப்பத் வைக்கக்கூடிய அருவாங்கள் சகோதரர்கள் இருக்கின்றார்கள் யா அல்லாஹ். அதற்கு உதவி செய்யும் மனசாக உதவி செய்யக்கூடிய தனவான்கள் யா அல்லாஹ். மனுஷங்கள் இருக்கின்றார்கள் யா அல்லாஹ். நீ விரும்பக்கூடிய இவ்வாறான இந்த மக்களுக்கு இந்த சபை யா அல்லாஹ். முக்கியமான ஒரு கடமையை பொறுப்பை நிறைவேற்றி நாம் உட்கார்ந்திருக்கின்றோம் யா அல்லாஹ். உன்னோடு நாம் கையேற்றுகிறோம் யா அல்லாஹ். எங்களுடைய துவாவை ஏற்றுக்கொள் யா அல்லாஹ். நம்முடைய குறைகளை போக்குவே யா அல்லாஹ். தேவைகள் நிறைவேற்றுவே யா அல்லாஹ். குறிப்பாக யா அல்லாஹ் கொரோனா என்கின்ற கொடிய நோயுடைய காலம் யா அல்லாஹ். அதனுடைய பாதிப்புகளை எல்லாம் கண்ணால் கண்டவர்கள் யா அல்லாஹ். அணிந்தவர்கள் யா அல்லாஹ். அப்படியான கட்டத்தில் இருக்கின்றோம் யா அல்லாஹ். ரப்பே ரஹ்மானே எங்களுடைய நாடு பொருளாதார பிரச்சனை இருக்கின்றது யா அல்லாஹ். ரப்பே ரஹ்மானே எங்களுடைய உணவுக்கு பிரச்சனை யா அல்லாஹ். தட்டுப்பாடுகள் யா அல்லாஹ். பஞ்ச நிலைமைகள் வந்துடாது காத்து யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் எங்களுடைய தேவனை அறிந்தவன் யா அல்லாஹ். நோயாளிகளுக்கெல்லாம் சுகத்தை கொடுக்கிற யா அல்லாஹ். இந்த கொரோனா நோயால் மரணித்து சோதாக்களாக யா அல்லாஹ் அந்த மஜ்மை நகரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜனாதாக்களுக்கு மஜித்துகளுக்கு வாகளுக்கு யா அல்லாஹ் நிம்மதியை கொடுத்து யா அல்லாஹ். அவருடைய பாவங்களை மன்னித்து யா அல்லாஹ். அவர்களுக்கு ரஹ்மத் செய்ய யா அல்லாஹ்.
கபருகில்லாம் விசாலப்படுத்துவே அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் அவர்களுடைய மறுமையில் ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸில் அவர்களை சேர்த்துக்கொள் யா அல்லாஹ். யார் யாரெல்லாம் இந்த கொடிய நோயால் மரணித்து யா அல்லாஹ் சாம்பலாக்கப்பட்டு விட்டார்கள் யா அல்லாஹ், அவர்களுக்கு இந்த மண்ணிலே அடக்கம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு பாக்கி கிடைக்கவில்லை யா அல்லாஹ். அவர்களை பொருத்திக்கொள் யா அல்லாஹ். அவருடைய பாவங்களை மன்னித்து யா அல்லாஹ். இன்னும் நோயாளிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் யா அல்லாஹ், இந்த கொடிய நோய்க்கு பாதிப்புள்ளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் யா அல்லாஹ், அவர்கள் எல்லோருக்கும் சொத்தை கொடுத்து யா அல்லாஹ். பாதிக்கப்படாத மக்களை பாதுகாத்து யா அல்லாஹ். இந்த நாட்டை விட்டு மற்ற கொடிய நோய் அகற்றி யா அல்லாஹ், நீக்கி யா அல்லாஹ், உயர்த்தி யா அல்லாஹ். இந்த நாட்டை விட்டு பயணப்படுத்தி யா அல்லாஹ். ரப்பே ரஹ்மானே, எங்களுடைய அரசாங்கத்தை நடத்தக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் யா அல்லாஹ், உணவு ஆட்சியாளர்கள் யா அல்லாஹ், நீதான் இந்த ஆட்சிப்பொருள் கொடுத்திருக்கிற யா அல்லாஹ். நானே அவர்களுக்கு உள்ள வழியை காட்டி யா அல்லாஹ். இந்த நாட்டை பஞ்சம் பட்டினிகள் நீங்கி, நோய் நொடிகள் நீங்கி, பொருளாதாரத்திலே சுவீற்றமுடைய ஒரு நாடாக இந்த நாட்டை ஆக்குவதற்கான அறிவை நீ கொடுத்தியா அல்லாஹ், ஒழுக்கத்தை கொடுத்தியா அல்லாஹ். அதற்கான திட்டங்களை அழகாக தீட்டி அமல்படுத்தக்கூடிய தன்மை அவர்களுக்கு கொடுத்தியா அல்லாஹ். அரசியல் கெடுபிடிகளுக்கு யா அல்லாஹ் நாடு உள்ளாக இருக்கின்றது யா அல்லாஹ். அந்த கெடுபிடிகளையும் பதைமுகங்களையும் யா அல்லாஹ் அவர்களை அகற்றவே சிறந்த ஆட்சியாளர்களாக ஆக்குவே யா அல்லாஹ். அல்லே நீ புது ஆட்சியாளரை கொண்டு வயா அல்லாஹ். ரப்பே ரஹ்மானே, எங்களுடைய முஸ்லிம் உம்மா யா அல்லாஹ் மிக்க பயத்துடன் இருக்கின்றார்கள் யா அல்லாஹ். ஆனால் நீ நாடால் ஒன்றுமே நடக்காது யா அல்லாஹ். உண்மை என்றாலும் தீவியன் உடைய நாட்டத்தில் இருக்கின்றது யா அல்லாஹ். ரப்பே ரஹ்மானே, இந்த நாட்டு மக்களாகிய இந்த முஸ்லிம்களுக்கு கலிமாவுடையவர்களுக்கும் மற்ற மக்களுக்கும் ரப்பே ரஹ்மானே சுகமான வாழ்க்கையை, சுபீட்சமான வாழ்க்கையை தந்திரியா அல்லாஹ். ரப்பே, எங்களுடைய உள்ளத்திலே ஏற்பட்டு கொண்ட நிராசைகளை அல்லாஹ் அகற்றிவிடியா அல்லாஹ். உன்மீது நம்பிக்கை வைத்து கொடையிலே நம்பிக்கை வைத்தியா அல்லாஹ் பிரார்த்திக்கக்கூடியவர்களாகும் யா அல்லாஹ். தொழுகை அமல் இபாதத்துகளை நிரப்பமாக குறைவின்றி செய்யக்கூடிய மக்களாக எங்களை ஆக்குவே யா அல்லாஹ். நேர்வழி இல்லாத மக்களுக்கு நேர்வழியை காட்டியா அல்லாஹ். ஹிதாயத்தை கிடைக்காத மக்கள் ஹிதாயத்தை கொடுத்தியா அல்லாஹ். முமீன்கள் முஸ்லீம்களாக யா அல்லாஹ் எல்லோரையும் நீ வாழச் செய்ய ரப்பே ரஹ்மான் யா அல்லாஹ். எங்களுடைய பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொள்ளியா அல்லாஹ். நாங்கள் செய்த தவறுகள் என்றால் மன்னித்துக் கொள்ளியா அல்லாஹ். இந்த சபையிலே தவறுகள் நடத்திருந்த அவைகளை நீ மன்னித்து விடியா அல்லாஹ். உங்கள் பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொள்ளியா அல்லாஹ். ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ரப்பே யா அல்லாஹ், இந்த மசாவை நடத்தி கொண்டு செல்லக்கூடிய நிர்வாகிகள், ஓதி கொடுக்கக்கூடிய உஸ்தாத்மார்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய உபகாரம் செய்யக்கூடிய அஸ்ஹயாக்களுக்கு யா அல்லாஹ் ரப்பே நீ சுகத்தை தாடி கொடுத்தியா அல்லாஹ். தியாகமாக இந்த மதரசாவை நடத்தி கொண்டு போவதற்கு யா அல்லாஹ் அவர்களுக்கு மென்மேலும் நீ புத்தியையும் யா அல்லாஹ் கொடுத்து ரப்பே ரஹ்மான் ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து யா அல்லாஹ். இந்த மாணவர்கள் தங்களுடைய கல்வியை கொண்டு யா அல்லாஹ் சிறப்பான பயனை பெற செய்வாயா. இரு ஆலிம்கள் என்று வழிபட்டிருக்கின்றார்கள் யா அல்லாஹ். அவர்கள் கற்ற கல்வியின்படி நடந்து சீரான வாழ்க்கை அடைய கிருபை செய்வாயினே. அவர்களுடைய காலஞ்சென்ற பெற்றார்களுக்கு யா அல்லாஹ் நீ மகபிரத் ரஹ்மத்தை செய்வாயா. அவருடைய கபிர்வமாய் வைப்பாயாக யா அல்லாஹ். ரப்பே ரஹ்மானே, ஆலிம்களாக ஆபதுகளாக இந்த பிள்ளைகள் உருவாவதற்கு யார் யாரெல்லாம் பாடுபட்ட அவர்களுக்கெல்லாம் நீ உதவி செய்ய ரப்பே ரஹ்மானே யா அல்லாஹ். நானே இதற்கு உதவக்கூடிய இந்த இவருடைய மாணவர்கள், கிதாபுடைய மாணவர்கள், பாடசாலையை படிப்பை செய்யக்கூடிய மாணவர்கள் அவர்கள் சிறந்த ஒழுக்கத்தையும் தெளிவையும் யா அல்லாஹ் அவருடைய படிப்பிலே கொண்டு சிறந்த படிப்பாளிகளாக உலமாக்களாக ஆபதுகளாக உருவாக நீ கிருபை செய்ய ரப்பே ரஹ்மானே. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأساتذتنا ولأقاربنا ولجيراننا ولمن له حق علينا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله تعالى وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا. صلى الله على